بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں ان 5 عورتوں کو ہمیشہ کے لیے پریشان رکھوں گا، ان 5 عورتوں کو ہمیشہ کے لیے غریب کر دوں گا، ان 5 عورتوں کا رزق تنگ کر دوں گا۔ ان 5 عورتوں میں سے سب سے پہلی عورت یہ ہے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے دلوں کے دروازے پر ایک ایسی حقیقت کی دستک دینے جا رہا ہوں جو سن کر روح تک لرز جائے گی، سانسیں تھم سے جائیں گی اور دل میں خوف اور فکر کی ایک لہر دوڑ جائے گی۔ دنیا کی زبان پر جب عورت کا نام آتا ہے تو رحمت، محبت اور عزت کے استعارے ذہن میں ابھرتے ہیں۔ ماں ہو تو جنت کے دروازے کھولتی ہے، بیٹی ہو تو اللہ کی رحمت بن کر آتی ہے، بہن ہو تو اس کا نشان بنتی ہے، اور بیوی ہو تو گھر کا سکون۔ لیکن افسوس، ہر عورت اس مقام کی حقدار نہیں بنتی۔ کچھ ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جن کے بارے اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے سکون نہیں، تمہارے حصے میں اضطراب، بے چینی اور پریشانی لکھی جا چکی ہے۔ ایسی عورتیں چاہے سونے کی محلوں میں رہیں یا مٹی کے جھوپڑوں میں، ان کے دل کے اندر ایک ایسی آگ جلتی رہتی ہے جسے نہ دولت بجھا سکتی ہے، نہ محبت، نہ کسی کا سہارا۔ دن میں وہ ہنستی ہے مگر رات کے سناٹے میں تکیے آنسوؤں سے تر ہو جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا نصیب خراب ہے، قسمت ان پر مہربان نہیں، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ ان کی زندگی کا زوال دراصل اس دن شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کے حکموں کو پیٹھ پیچھے چھوڑ دیتی ہے اور وہ اپنے گھر کو محبت کی بجائے امتحان گاہ بنا دیتی ہے۔ جب زبان زہر اگلنے لگتی ہے، جب انا، ضد اور خواہشات ان کے فیصلوں پر غالب آ جاتی ہیں، پھر نہ شوہر کی محبت کام آتی ہے، نہ والدین کی دعائیں، نہ دولت سکون دیتی ہے، نہ دنیا کی کوئی طاقت، کیونکہ جب اللہ ناراض ہو جائے تو زمین کا کوئی سہارا دل کے خلا کو نہیں بھر سکتا۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ان 5 عورتوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ان کی زندگی آزمائشوں میں گزرے گی، ان کے دل کبھی اطمینان نہیں پائیں گے، ان کی آنکھوں کو خوشی نصیب نہیں ہوگی۔ وہ کون سی عورتیں ہیں؟ ان کے دلوں میں ایسا کون سا زہر پلتا ہے جو سکون کو جلا دیتا ہے؟ اور اگر ان صفات میں کہیں ہم خود شامل ہوں تو اس آگ سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ یہ جاننا تمہارے لیے صرف علم نہیں، نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک لمبا اور آزمائش بھرا سفر کرنے کا حکم ہوا۔ سورج اپنی تپش سے زمین کو جلا رہا تھا، ریت دہکتے انگاروں کی طرح قدموں کو جلانے لگی تھی اور پسینہ جسم کے ہر مسام سے بہہ رہا تھا۔ کئی دن کے سفر کے بعد تھکن ان پر غالب آ گئی، قدم بوجھل ہو چکے تھے، سانسیں بھاری ہو رہی تھی اور ساتھ لایا ہوا کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا تھا۔ پانی کی مسکیزہ خالی تھی اور لبوں پر پیاس کے باوجود کوئی قطرہ نصیب نہ ہوا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک شے قائم و دائم تھی اور وہ تھی اللہ پر کامل یقین۔ وہ جانتے تھے کہ جس ذات نے اس سفر پر روانہ کیا ہے وہی ان کی منزل بھی طے کرے گی۔ چنانچہ پریشانی کی بجائے انہوں نے صبر اور یقین کا سہارا لیا اور قدم آگے بڑھاتے گئے۔ کچھ دیر دور چلنے کے بعد ایک بستی نظر آئی۔ پسماندگی، غریبی اور مایوسی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کچی اینٹوں کے مکان، دیواروں میں دراڑیں، چھتوں میں سوراخ اور چہروں پر بھوک کے سائے۔ دل میں خیال آیا کہ مفلس لوگ بھلا میری کیا مدد کر سکیں گے، مگر یقین الہی کے سہارے آپ اس بستی میں داخل ہوئے۔ ایک پرانا سا دروازہ دکھائی دیا، آپ نے دستک دی، دروازہ کھولا تو سامنے ایک نہایت کمزور و ناتواں عورت کھڑی تھی، چہرہ آنسوؤں سے تر، آنکھوں میں برسوں کا دکھ سمیٹا ہوا۔ جیسے ہی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچانا، لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھی اور آپ کے قدم میں گر پڑی، کانپتی آواز میں کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، برسوں سے آپ کے دیدار کی خواہش دل میں پالی تھی، مگر بھوک اور بے بسی نے ہمت چھین لی۔ آج اللہ نے آپ کو میرے در پر بھیجا ہے، یہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہے۔ اس نے عاجزی کے ساتھ آپ کو گھر کے اندر بلایا، ایک پرانے ٹاٹ پر بٹھایا اور جو کچھ گھر میں موجود تھا، خواہ معمولی سا کھانا ہی کیوں نہ ہو، عقیدت سے پیش کیا۔ روتے ہوئے لہجے میں عرض کی، اے اللہ کے برگزیدہ نبی، جب آپ طور پر اپنے رب سے ہم کلام ہو تو میرے بارے میں پوچھے گا کہ آخر میں ہر وقت کیوں روتی رہتی ہوں، میری زندگی میں سکون کیوں نہیں،
क्या मेरी किस्मत में हमेशा गम ही लिखे गए हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत के दर्द को महसूस किया और फरमाया कि वह उसके सवाल को पेश कर देंगे। फिर आप तूर पर अल्लाह से हम कलाम हुए। जब वापस लौटने लगे तो वही बस्ती दोबारा सामने आई और वही औरत याद आ गई। आप उसके घर के करीब पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दी। औरत दौड़ती हुई बाहर आई, चेहरे पर उम्मीद और खौफ दोनों। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने निहायत कर दी और सुकून से फरमाया। अल्लाह ताला ने वही में फरमाया कि 5 किस्म की औरतें ऐसी हैं जिनके नसीब में हमेशा के लिए आजमाइश लिखी जा चुकी है। चाहे वह दुनिया के महलों में रहे या तन्हाई के अंधेरों में, उनके दिल कभी इत्मीनान नसीब नहीं होता। और ए औरत, तू भी इन्हीं में से है, इसीलिए तेरी आंखों के आंसू नहीं रुकते और तेरी रूह को सुकून नहीं मिलता। वो औरत कहाँ उठी, आंखों से आंसू रवा हो गए और लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, ए अल्लाह के नबी, मुझे बताइए वो 5 औरतें कौन सी हैं जिनके बारे में मेरे रब ने इतना सख्त फरमान नाजिल फरमाया है। कहीं मैं भी इन्हीं में शामिल न हो जाऊं। उसके दिल में खौफ और तजस्सुस दोनों एक साथ जाग उठे, क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका था कि शायद उसके दुख का राज अब जाहिर होने वाला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को लड़खड़ाते वजूद को देखा। उसके चेहरे पर सवालों की आग भड़क रही थी और आंखों में खौफ और इश्तियाक के सायल लहरा रहे थे। आपने निहायत नरमी और फैलाव से फरमाया, ए औरत सुन, मेरा रब फरमाता है, जिस औरत के लिए खुशियां मुकद्दर नहीं करता, जिसके घर पर रहमत का साया कभी नहीं ठहरता, वो औरत है जो अपनी जबान से अपने ही घर का चिराग बुझा देती है। आपने लम्हा भर रुककर फिर फरमाया, वो औरत जो अपने शौहर की इज्जत को दूसरों के सामने तमाशा बना देती है, जो उसके राजों को जबान पर ले आती है, उसके ऐबों को लोगों के दरमियान उछालती है और उसके एहतराम को अपने तकब्बुर के नीचे रौंद देती है। दरअसल वो अपने ही हाथों से अपने घर की बुनियादें हिला देती हैं। औरत की जबान, आपने फरमाया, तलवार की मानिंद है। यह तलवार जिस्म को नहीं दिल को काटती है। वो औरत जो अपनी सहेलियों, रिश्तेदारों या सोशल महफिलों में बैठकर अपने शौहरों की कमाई, उसकी चाल चलन, उसके घर के मामलात, यहाँ तक कि उसके जाहिरी अंदाज का भी मजाक उड़ाती है। वो यही जानती है कि उसके अल्फाज जमीन पर नहीं गिरते, आसमान तक पहुंचते हैं। और जब औरत की जबान शौहर की इज्जत का पर्दा चाक कर देती है तो अल्लाह आसमानों से उसके घर की बरकत का पर्दा उठा लेती है। फिर न दीवारों से मोहब्बत रहती है, न फिजाओं में सुकून, न दिलों में करार। ऐसी औरत अगर हजारों नमाजें भी पढ़ ले, कुरान की तिलावत करे, सदकात व खैरात बांट दे, भी जब तक वो अपने शौहर की इज्जत की हिफाजत नहीं करती, फरिश्ते उसके घर के दहलीज से रहमत को वापस लौटा देते हैं। ऐसी औरत का चेहरा चाहे दुनिया के सामने हंसता है, मगर उसके दिल में एक कब्रिस्तान आबाद होता है। उसकी हंसी खाली होती है, उसकी औलाद बेचैन रहती है, उसकी नींदें उजड़ जाती है और रिज्क में बरकत मिट जाती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, जो औरत अपने शौहर के राज अफशा करती है, मैं उसके रिज्क के दरवाजे बंद कर देता हूँ, उसके घर से सुकून उठा लेता हूँ, उसके नसीब से नूर छीन लेता हूँ। क्योंकि कुरान में शौहर और बीवी को एक दूसरे का लिबास करार दिया गया है, और अगर लिबास ही जिस्म को बेपर्दा कर दे तो अल्लाह अपना पर्दा क्यों कायम रखेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो, मगर वो औरत जो अपने घर के मर्द की इज्जत पामाल करे, दरअसल अल्लाह के नाफरमान से बगावत करती है। आज हमारे मुआशरे में यही गलती आम हो चुकी है। औरतें अपनी जबान की तीजी को ताकत समझती है। सोशल मीडिया के ग्रुपों में, व्हाट्सएप की बातों में या मोहल्ले की बैठकों में शौहरों की कमजोरियों को फख्र से बयान करती है। उन्हें लगता है कि यह महज बातें हैं, मगर हकीकत में वो अपनी तकदीर में जहर घोल रही होती है। जो औरत अपने शौहर की इज्जत का चिराग बुझाती है, वो दरअसल अपने घर की जन्नत को जहन्नम में बदल देती है। उसकी दुआएं आसमान से वापस लौटा दी जाती है। उसके नसीब में एक ऐसी बेचैनी लिख दी जाती है जो कब्र तक उसका पीछा नहीं छोड़ती। ये वो पहली औरत है जिसके बारे में अल्लाह ने आसमानों पर फैसला कर दिया कि मैं इसे
कभी इत्मीनान नहीं दूंगा, क्योंकि इसने अपने शौहर की इज्जत का पर्दा खुद चाक किया है। फिर प्यारी बहनों और भाइयों, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कुछ तवक्कुफ के बाद फरमाया, ए औरत, मेरा रब ये भी फरमाता है कि दूसरी औरत वो है जो शादी के बाद अपने वालिदैन की खिदमत और उनके अदब को भूल जाती है, वो जो अपने शौहर के घर जाकर अपने माँ बाप को कमतर समझने लगती है, उन पर एहसान जताती है या उनके सामने गुस्ताखी करती है, वो औरत भी अपनी जिंदगी से बरकत खो देती है। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं इस औरत के नसीब से राहत उठा लेता हूँ, उसके रिस्क से बरकत छीन लेता हूँ और उसकी जिंदगी को आजमाइशों में डाल देता हूँ, यहाँ तक कि वह कब्र में भी बेकरारी के साथ जाए। ये वो औरत है जो शादी के बाद अपनी तरबियत, उनकी कुर्बानियां, उनकी दुआएं, उनकी कर्ज मोहब्बत भूल जाती है। वह समझती है कि अब शौहर ही सब कुछ है और वही उसका वाहिद सहारा है, मगर हकीकत यह है कि बेटी जब अपनी असल को यानी अपने वालिदैन को भुला देती है तो अल्लाह उसके नसीब को टूटने देता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो औरत अपने वालिदैन की नाकदरी करती है, अल्लाह फरमाता है कि मैं इसे दुनिया में ही भुलाऊंगा और कब्र में भी, क्योंकि जिसने माँ बाप का दिल तोड़ा उसने मेरे अर्श को हिला दिया। ए मेरी प्यारी बहनों, याद रखो, औरत का रुतबा तब बुलंद होता है जब वो अपने शौहर की इज्जत की मुहाफिज हो और अपने वालिदैन की खिदमत गुजार। तो औरत इन दो बुनियादों को मजबूत करती है, उसके घर में अल्लाह की रहमतें उतरती है, फरिश्ते उसके घर पर सलाम भेजते हैं और उसके रिज्क में बरकत होती है। मगर जो औरत अपनी जबान और अपने गुरूर के हाथों इन रिश्तों को तोड़ देती है, उसके लिए जमीन तंग हो जाती है और उसका दिल हमेशा के लिए बेसुकून हो जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने निहायत गंभीर लहजे में फरमाया, ए औरत, मेरा रब फरमाता है कि तीसरी वो औरत है जिसके नसीब में कभी सुकून नहीं लिखा गया, वो औरत जो हसद, जलन और दूसरों की खुशियों से जलने को अपनी फितरत बना लेती है। वो सिर्फ दूसरों की कामयाबी, औलाद या खुशहाली देखकर उबलती ही नहीं, बल्कि दिल के अंदर ये आरज़ू पाल लेती है कि काश उनका घर उधर जाए, उनकी खुशियां खत्म हो जाए, उनका रिज्क छिन जाए। ऐसी औरत जब दूसरों के मुस्कुराने पर रोए तो अल्लाह उसके नसीब को रुला देता है। वो खुद तो बेसुकून होती ही है, मगर उसकी वजह से उसके घर वालों की बरकतें, इज्जत और राहतें भी खत्म हो जाती हैं। यह औरतें जबान से शायद बद्दुआ न दे, मगर दिल से हर लम्हा दूसरों के खिलाफ जलती रहती है। वो समझती नहीं कि हसद से नुकसान दूसरों का नहीं, बल्कि सबसे पहले खुद उसका दिल जलकर खाक हो जाता है। हसद वो आग है जो पहले हासिद को जलाती है और यही गुनाह शैतान की पहचान बना, जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से सिर्फ इसलिए इनकार किया कि वो उनके मुकाम से जला। हसद दरअसल वो बीमारी है जो रूह को खा जाती है। ऐसी औरत चाहे इबादतों में खुद को मशरूफ रखे, नमाजें पढ़े, रोजे रखे, कुरान की तिलावत करे, मगर जब दिल में दूसरों की खुशी बर्दाश्त न हो तो उसकी इबादतें आसमान तक नहीं पहुंचती। फरिश्ते ऐसी इबादतों को लौटा देते हैं, क्योंकि वो दिल जो हसद से भरा हो अल्लाह के नूर का मुस्तहक नहीं रहता। ऐसी औरत बजाहिर फूल की तरह हसीन नजर आती है, मगर अंदर से वो कांटों से भरी जहरीली होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग सूखी लकड़ी को राख बना देती है, और फरमाया एक मोमिन के लिए ये जायज नहीं कि वो अपने भाई या बहन की खुशी से जले, क्योंकि हसद करने वाला दरअसल अल्लाह की तक़सीम से नाराज रहता है। यानी जब औरत दूसरों की खुशी देखकर दिल में आग भड़काती है तो दरअसल वो ये कह रही होती है कि ए अल्लाह, तूने इसे क्यों नवाजा और मुझे क्यों नहीं। याद रखो, जो अल्लाह की तक़सीम पर एतराज करे अल्लाह उसके रिज्क से सुकून उठा देता है। ऐसी औरत की जिंदगी लकड़ियों जैसी होती है, बाहर से धुआं कम नजर आता है मगर अंदर की आग कभी नहीं बुझती। वो बजाहिर हंसती है मगर रातों को चुपके से तकिए भिगो देती है। वो दूसरों की चीजों छीनने की तमन्ना करती है मगर अल्लाह उसकी अपनी खुशियों की जड़ काट देता है। उसके घर की सजाओं में बेबरकती उतर जाती है, शौहर और औलाद से मोहब्बत ठंडी पड़ जाती है और उसका दिल ऐसा बेचैन हो जाता है जैसे कोई मुसाफिर सहराए बेआब ओगिया में भटक रहा हो।
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ جس عورت کے دل میں حسد کی آگ جلتی ہو میں اس کی زندگی میں کبھی ٹھنڈک نہیں اتاروں گا، وہ چاہے سونے کے بستر پر سوئے یا مٹی کے پاس پر، اس کی نیند حرام ہوگی، اس کی آنکھوں کو قرار نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ جو دوسروں کی خوشی برداشت نہیں کرتی میں اسے اپنی خوشی سے بھی ہمیشہ کے لیے محروم کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، میرا رب فرماتا ہے کہ چوتھی عورت وہ ہے جس نے اپنے گھر کی بنیاد جھوٹ، فریب اور مکاری پر رکھی تھی۔ اس کی زبان پر مٹھاس ہوتی ہے مگر دل میں زہر چھپا ہوتا ہے، وہ بظاہر مسکراتی ہے مگر اس کی نیت دھوکے سے بھری ہوتی ہے، اس کی زندگی اس کھوکھلے پیر کی مانند ہے جو باہر سے ہرا بھرا دکھائی دیتا ہے مگر اندر سے دیمک نے اسے کھا لیا ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسی عورت کو کبھی اطمینان نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے میرے بندوں کے دل زخمی کیے، ان کے اتحاد کو توڑا، چالاکیوں میں دفن کیا۔ یہ عورت گھر میں پیار سے باتیں کرتی ہے مگر پردے کے پیچھے ساس، ننند اور شوہر یا رشتہ داروں کے خلاف سازشیں بنتی ہے۔ وہ ہمدرد بن کر دوسروں کے گھر توڑ دیتی ہے، کبھی شوہر کو والدین سے لڑاتی ہے، کبھی والدین کے دل میں نفرت بھرتی ہے۔ ایسی عورت نہ صرف اپنے گھر کی دیواروں کو جلاتی ہے بلکہ اپنے تقدیر کے دروازے بھی بند کر لیتی ہے۔ یاد رکھو، رشتے دھاگے نہیں، امانت ہے۔ جب عورت جھوٹ کا جال بن لیتی ہے تو اللہ سچ کو اس کی زندگی سے اٹھا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم میں سے نہیں وہ فریب دینے والی عورت مکڑی کی مانند ہے، اپنا جالا خود بنتی ہے، بھول جاتی ہے کہ ایک دن دھوکہ آئے گا اور سب کچھ بکھر جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، میرا رب فرماتا ہے کہ پانچویں عورت وہ ہے جو اپنی عبادت، نیکی، تسبیح اور نماز کے سہارے غرور کرنے لگتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اب وہ دور ہے کہ اس کی دعائیں رد ہو سکتی ہے، کہ اللہ اسے کوئی سزا دے سکتا ہے۔ نمازیں تو پڑھتی ہے مگر دل میں تکبر چھپا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے مگر دکھاوے کے لیے سجدے کرتی ہے مگر ان میں خشوع نہیں ہوتا۔ ایسی عورت کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ میں اس سے اپنی رحمت چھین لیتا ہوں، کیونکہ اس نے میری عبادت کو بھی اپنی برائی کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ ایسی عورت دوسروں کو حقارت سے دیکھتی ہے، راستے میں چلتی غریب عورت اسے کم لگتی ہے اور اپنے گھر میں نوکرانی یا کمزور بہو سے یوں پیش آتی ہے جیسے وہ انسان نہیں بلکہ مٹی کی ایک بے جان مورتی ہے۔ وہ چاہے ظاہری طور پر نیک لگے، تسبیحات میں ہو، آنکھوں میں آنسو ہو مگر دل غرور سے بھرا ہو تو نہ اس کی نماز آسمان تک پہنچتی ہے نہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی روشنی میں داخل نہ ہو سکے گا۔ دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔